إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد ولك الشكر ولك المن يا ربنا علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله والسلام على أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amma ba'du, kita sama-sama insya Allah akan membaca uraian renungan Said Qutb bersama ayat-ayat yang kita baca kemarin, dimulai dari firman Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard fahuwa manatus su'al wa ghairuhu la yus'al li'annahu fan la yata'allaqu bihi su'al. Yas'alunahu wa huwa wahdahu alladhi yastajib wa qasiduhu wahdahu huwa alladhi la yakhib wa ma yattajihu ahadun ila siwah illa hina yadhillu an manatis su'al wa ma'qidir raja' wa madhinnatil jawab. وماذا يملك الفاني للفاني وماذا يملك المحتاج للمحتاج. وهو سبحانه كل يوم هو في شان. وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود أو لا تعرف له حدود كله منوط بقدره متعلق بمشيئته وهو قائم بتدبيره. هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ويتناول كل فرد فيه على حدة ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة ويعطي كل شيء خلقه كما يعطيه وظيفته ثم يلحظه وهو يؤدي وظيفته. هذا التدبير الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة وما يكمن من حبة في ظلمات الأرض وكل رطب وكل يابس
يتبع الأسماك في بحارها والديدان في مساربها والحشرات في مخابئها والوحوش في أوكارها والطيور في أعشاشها وكل بيضة وكل فرخ وكل جناح وكل ريشة وكل خلية في جسم حي. وصاحب التدبير لا يشغله شأن عن شأن ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف. ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن، ومن ثم فهو يواجههما بهذه النعمة مواجهة التسجيل والإشهاد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء وما ينبثق منها من حقيقة الاتجاه الكلي إلى الواحد الباقي وتعلق مشيئته سبحانه بشؤون الخلائق وتقديرها وتدبيرها فضلا منه ومنة على العباد، بتقرير هذه الحقيقة الكلية وما ينبثق عنها من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني ومواجهة الجن والإنس به، ويبدأ مقطع جديد فيه تهديد وفيه وعيد، تهديد مرعب مفزع ووعيد مزلزل مضعضع، تمهيدا لهول القيامة الذي يطالع الثقلين في سياق السورة بعد ذلك. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. يا للهول، يا للهول، يا للهول المرعب المزلزل الذي لا يثبت له إنس ولا جان ولا تقف له الجبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك. الله جل جلاله، الله هو القوي القادر القهار الجبار الكبير المتعال. الله سبحانه يفرغ لحساب هذين الخلقين الضعيفين الصغيرين الجن والإنس في وعيد وانتقام. إنه أمر، إنه هول، إنه فوق كل تصور واحتمال. والله سبحانه ليس مشغولا فيفرغ، وإنما هو تقريب لأمر، وإنما تقريب الأمر للتصور البشري وإيقاء الوعيد في صورة مذهلة مزلزلة تسحق الكيان بمجرد تصورها سحقا، تسحق الكيان بمجرد تصورها السحقا. فهذا الوجود كله نشأ بكلمة، كلمة واحدة، كن فيكون، وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر. فكيف يكون حال الثقلين والله يفرغ لهما وحدهما ليتولاهما بالانتقام؟ وفي ظل هذا الهول الرعيب يسأل الثقلين المسكينين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يمضي في الإيقاع المرعب المزلزل يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض. ثم يمضي في الإيقاع المرعب المزلزل يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وكيف وأين؟ لا تنفذون إلا بسلطان، ولا يملك السلطان إلا صاحب السلطان.
Wa marratan ukhra yuwajihuhuma bil mas'ul. Wa marratan ukhra yuwajihuhuma bis su'al. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa hal baqiya fi kiyanihima syai'un yukadzib au yahummu bimujarradin nutqi wal bayan. Hal baqiya fi kiyanihima syai'un yukadzib au yahummu bimujarradin nutqi wal bayan. Kalau kita bilang yakdzib, jadi kan maksudnya Apakah syai' di sini wal fa'il. Jadi hal baqiya fi kiyanihima syai'un yukadzib. Jadi hal hunaka syai'un yukadzibuka ayyuhal insu wal jin gitu. ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نهايتها والتهديد الرعيب يلاحقهما والمصير المردي يتمثل لهما. Dari arda yurdi yang membinasakan. Yursalu alaikuma syuwadhum min narin wa nuhas fala tantasirun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Innaha suratun minal hawli fawqa ma'lufil bashar. وفوق مألوف كل خلق وفوق تصور البشر وتصور كل خلق وهي صورة فريدة وردت لها نظائر قليلة في القرآن تشبهها ولا تماثلها كما قال تعالى مرة وذرني والمكذبين أولي النعمة وكما قال ذرني ومن خلقت وحيدا وما يزال قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان أعنف وأقوى وأرعب وأدهى. ومن هنا إلى نهاية السورة تبدأ مشاهد اليوم الآخر ومشهد الانقلاب الكوني يوم القيامة وما يعقبه من مشاهد الحساب ومشاهد العذاب والثواب. ويبدأ استعراض هذه المشاهد بمشهد كوني يتناسب مع مطالع السورة ومجالها الكوني. إن شاء الله ندرسه لاحقا. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat serial ayat ya, demi ayat yang tadi kita baca, dimulai dari peringatan Allah bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk buminya, akan sirna dan punah. Yang tetap abadi, yang tidak akan pernah berubah oleh perubahan waktu, masa, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali dan abadi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagaimana ketergantungan seluruh makhluk di alam raya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kawan maupun lawan kita. Mereka semua dalam genggaman Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan kita takut dan gentar menghadapi kekuatan-kekuatan musuh. Bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun sempurnanya persenjataan mereka, sesungguhnya mereka demikian pula kita dalam genggaman Allah. Maka Allah kuasa untuk menepati janjinya. Karena tak ada satu pun yang lepas dari genggamannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi Allah jelaskan bahwa seluruh makhluk sebagaimana yang diuraikan Said Qutb dari mulai yang kecil hingga yang besar, yang kuat maupun yang lemah. Seluruhnya dalam genggaman kekuasaan Allah dan bergantung dalam hidup mereka dengan kekuatan mereka kepada Allah. Maka betapa mudahnya bila Allah membantu para aulianya yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tak akan ragu, tapi mereka yang tak beriman, hati mereka gelisah, was-was, takut dengan ancaman nuklir Amerika,
takut menghadapi juga persenjataan canggih mereka. Padahal kalau mereka menang, ya, kaum muslimin dianugerahkan kemenangan oleh Allah. Ini juga bukan segala-galanya. Ini nikmat sebagai ujian bagi kita. Seandainya kita mati dalam iman, kita mati syahid. Apalagi yang menakutkan bagi orang yang beriman. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan peringatan dan ancaman, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Cuma terjemahannya memang kurang begitu menarik. Seluruh yang di langit dan di bumi senantiasa selalu memohon kepada Allah. Allah senantiasa dalam keadaan sibuk. Kata dalam keadaan sibuk ini bisa menunjukkan arti yang apa? Arti yang sama dengan apa yang menyibukkan manusia. Di saat seorang sibuk dengan sesuatu, perhatiannya terhadap yang lain akan apa? Akan dengan sendirinya akan teralihkan. Jadi kita tidak mengatakan Allah dalam keadaan sibuk, tapi Allah Subhanahu wa taala fokus memberikan perhatian sepenuhnya kepada siapa? Kepada jin, manusia, bahkan termasuk kepada seluruh alam raya dan isinya. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Jangan kalian beranggapan kalian dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian dalam pengawasan kami, ya, yang tidak pernah lepas dari perhatian kami. Baik perbuatan buruk kalian terdapat dalam catatan kitab kami. Jadi ini peringatan bagi kita agar kita tidak beranggapan kita ini diabaikan, ditinggalkan. Karena tidak berartinya kita di hadapan Allah sebagai pada pandangan Aristoteles yang mengatakan Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia. Setelah itu ditinggalkan karena Allah tidak butuh kepada mereka. Betul, Allah tidak butuh. Tapi kita makhluk yang sedang menjalani ujian, akan ada perhitungan bagaimana Allah mengabaikan perhitungan tersebut. Dan Allah tidak serahkan perhatian ini kepada para malaikat. Malaikat hanya bertugas sebagai pencatat yang mengawasi dan mencatat bukan karena Allah tidak tahu, tapi sebagai saksi yang kelak akan tampil di hadapan Allah agar orang tidak mengatakan bahwa Allah ini menghukum secara semena-mena. Oleh karena itu bukan hanya malaikat yang mencatat kitab kita. Sampai kepada kulit tubuh kita akan bersaksi. Begitu pula tangan kita berbicara, kaki kita pun akan bersaksi. Seluruh benda tempat kita melakukan perbuatan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kemana kita akan melarikan diri. Jadi ungkapan sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan berisikan ancaman dan peringatan bahwa kalian tidak lepas dari perhatian kami, pengamatan kami. Demikian pula amal kalian seluruhnya tercatat dalam kitab kami. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Dan kata as-tsaqalan menjelaskan akan kedudukan mereka sesuai dengan kedudukan mereka yang mulia sebagai khalifah yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Amanat tanggung jawab kalian juga besar. Beda tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi dengan rakyat jelata atau dengan seorang hansip. Jadi kalian makhluk yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, tapi tanggung jawab kalian tidak main-main. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memadu mix antara nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka juga dengan ancaman dan tanggung jawab mereka. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang beriman mereka akan bersyukur dan malu di hadapan Allah. Apalagi untuk mengangkat kepalanya. Apalagi untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam kebijakan dan tindak tanduknya. Nah, setelah itu ayat berikutnya juga merupakan bahagia dari ancaman. Karena setelah itu juga yursalu alaikum asywadun min darin wa nuhasun fala tantasiran fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bil nawasi wal aqdam sampai kepada hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Jadi merupakan rangkaian dari ancaman demi ancaman. Maka
manusia yang saat ini sombong, bangga, bahkan pernah mendeklarasikan Star Wars, perang bintang. Padahal mereka hanya bermain-main apa? Di angkasa ini seperti orang berenang bukan di tengah samudra, tapi di tepi pantai. Mereka mengatakan akan menguasai samudra. Padahal mereka hanya bermain-main di tepi pantai. Begitu juga Ronald Reagan ketika mengumumkan Star Wars pada era Brezhnev pada saat itu pemimpin Rusia. Kemudian mereka mulai bercerita apabila terjadi perang dunia kedua, maka mereka pertama-tama yang mereka lakukan adalah menghancurkan satelit-satelit yang dimiliki Amerika. Begitu pula Amerika terhadap Rusia. Agar dunia kembali gelap seperti semula. Hingga senjata mereka tidak dapat diarahkan secara akurat. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama ini kesombongan manusia. Allah mentertawakan mereka bukan dalam arti hakiki, maksudnya mencemoohkan mereka. Orang-orang yang picik tapi merasa seolah-olah mereka maha kuasa. Jadi wahai jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menerobos penjuru langit dan bumi. Kata aktor, bukan hanya sebatas satu langit, dua langit, tapi keluar dari genggaman kekuasaan Allah. Famfudu, silahkan kalian terobos. Sama dengan apa? Fa'aina tadhhabun. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tak akan mampu kecuali kalau kalian memiliki kekuasaan yang sama seperti kekuasaan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini bagi orang yang beriman kabar gembira. Artinya mereka apa? Menyambutnya semua dengan kabar gembira. Tidak akan ada satupun orang yang pernah melakukan kejahatan yang akan lepas dari tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu melarikan diri. Sedangkan mereka yang beriman beramal soleh penuh harap dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Secara tidak langsung di samping mengingatkan kedudukan mereka, karunia Allah pada mereka, janji Allah, Allah ingatkan. Orang yang selama ini dalam kehidupan kalian menzalimi kalian, berbuat kejahatan, tidak akan mampu untuk melarikan diri. Kemudian tidak ada yang namanya juga kata belece. Kata belece seperti yang dilakukan oleh para pejabat, karena dia merupakan seorang anak pejabat tinggi, maka dia lepas dari hukum. Bahkan bisa mengubah lagi undang-undang. Undang-undang, kalau perlu anggaran dasar negara pun dirubah. Karena ini buatan manusia. Tapi beda dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak menepis juga pendapat dan tafsir sebagian ulama yang menggambarkan kemampuan manusia untuk apa? Untuk mengarungi angkasa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan sahabat-sahabat di sini, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala uraikan, walaupun sepintas ya, merupakan ancaman dan peringatan, tapi sebetulnya bagi orang yang beriman, beramal soleh, merupakan harapan. Coba perhatikan para jamaah. Kalau orang bekerja, bersusah payah, berjuang di jalan Allah, Allah samakan mereka dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Bagaimana perasaan kita? Orang yang beramal biasa-biasa disamakan dengan orang yang beramal dengan amalan yang bagaimana? Amalan yang betul-betul luar biasa. Kalau disamakan, semangat juang seorang akan apa? Akan hilang. Seperti pada era komunis dulu, semua milik bersama. Alhamdulillah bukan wanita, istri sebagai milik bersama. Artinya mereka bekerja yang rajin maupun yang malas, kepemilikan mereka, hak mereka sama. Pada era komunis. Semua menjadi milik negara dan milik rakyat. Akhirnya Rusia harus mengimpor gandum kebutuhan negerinya dari luar. Tapi sekarang ini semenjak mereka meninggalkan doktrin dan dogma komunis, sekarang mereka bangkit menjadi negara bahkan yang mampu mengekspor keluar. Mereka tidak lagi bergantung kepada apa? Kepada impor kebutuhan mereka dari luar. Jadi begitu juga. Bisa kita menyadari Allah melihat, memperhatikan, tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Semua yang kita lakukan walaupun dalam keadaan sembunyi, Allah ketahui. Tidak perlu kita bercerita pada orang lain. Kita, atau saya. Tapi bagi orang yang berbuat kejahatan, dengan sendirinya apa?
hati mereka pasti penuh kegelisahan kalau mereka yakin kepada hari akhir. Oleh karena itu jangan kita bersedih menyaksikan saudara-saudara kita ya yang teraniaya, kelak mereka akan menerima janji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Netanyahu kelak akan mendapatkan hukuman Allah. Di dunia sebagai makhluk yang menjijikkan dan dibenci, di hari akhirat pun dia akan menerima balasannya. Jadi para jamaah sekalian, tidak perlu kita nih menghisap orang lain. Orang dalam keadaan berjuang seharusnya kita ikut berjuang. Bukan orang berjuang, kita selengkat kakinya dari belakang. Karena iri tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi mari kita bersatu. Selagi orang beriman bahwa tiada Tuhan selain dari Allah, Muhammad Rasulullah, melakukan juga sholat yang sabar dengan kita, mereka juga mengeluarkan zakat, berpuasa, berhaji, maka mereka saudara kita seiman. Bagaimana kalau ada perbedaan-perbedaan dan penyimpangan? Penyimpangan seharusnya diluruskan. Seperti kita saksikan, terdapat penyimpangan-penyimpangan di kalangan ghulat Syiah. Ghulat Syiah. Tapi secara umum mereka apa? Beriman kepada apa yang kita imani. Seharusnya diluruskan. Apabila hukum berjalan, yang menyimpang dikenakan hukuman. Dikenakan sanksi dan peringatan. Seperti mereka yang menista Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah dari kalangan Syiah. Tapi tidak mewakili semua Syiah. Ini diwakili oleh kelompok-kelompok bejat yang bobrok seperti Yasir Habib dan kroni-kroninya. Tapi jangan kita generalisir. Begitu juga yang mencaci sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman. Apakah ini seluruh Syiah? Tidak. Ini ghulatus Syiah. Syiah yang ekstrim. Oleh karena itu kalau seandainya kita memiliki pemerintahan yang menegakkan hukum, sebagaimana pencemaran nama baik orang yang hidup, yang meninggal dunia orang-orang yang berjuang bersama Rasul, yang mencemarkan juga dikenakan hukuman. Tapi karena hukum tidak berjalan, akhirnya kehidupan umat beragama kacau balau. Dan sengaja musuh membiarkan hukum Islam tidak berjalan, supaya apa? Umat Islam di antara mereka sibuk ribut hingga tidak mengurus musuh mereka. Ketika Iran, Yaman sedang menyerang, musuh mereka bersama, mereka bicarakan, kita wajib mendukung apa tidak? Atau mereka mengatakan bahwa Syiah bukan Islam. Kita tahu Syekh Shaltut, pimpinan Al-Azhar, terang-terangan mengumumkan bahwa Syiah merupakan saudara kita. Yang beriman dengan apa yang kita imani, yang berpegang pada kitab yang sama saudara kita. Kalau ada perbedaan, duduk sama-sama. Diskusikan. Ada yang menyimpang, ada yang salah, yang mencaci, yang membaki, atau yang melaknat, ya, atau katakan yang menista istri Rasul, hukum. Hukum dengan tegas dalam masalah ini. Nah, di kalangan Ahlus Sunnah juga apa tidak ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan dari oknum, jangan apa? Jangan kita generalisir. Nah, kalau Jokowi katakan memalsukan ijazah umpamanya kalau betul, melakukan tindakan korupsi selama dia memerintah, menjerumuskan negara ke dalam hutang, dan dia mengaku Muslim, ada di Indonesia, katakan dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah, apa dia mewakili Ahlus Sunnah? Apakah Ahlus Sunnah semua citranya rusak gara-gara Jokowi? Tidak. Begitu juga kalau ada sebagian ulama memberikan pendapat yang tidak benar, berkolaborasi dengan kekuasaan, juga ikut kerjasama bersama para koruptor, jangan kita katakan mereka Ahlus Sunnah. Ini namanya zalim. Zalim yang luar biasa. Jadi mari kita kembali ke dalam Islam. Yang menjadi tolak ukur Islam, kemudian iman, Al-Quran. Jadi siapa saja, mau Syiah, mau Sunnah, mau dia NU, mau Muhammadiyah, mau dari kalangan Sufiyah, kalangan manapun juga, selagi cocok dengan apa yang diajarkan Al-Quran, diajarkan oleh Rasul, maka mereka tak ragu lagi saudara kita. Kalau ada penyimpangan, kewajiban kita beramar ma'ruf bernahi munkar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Iran, Syiah saudara kita, bukan berarti kita menyetujui perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Seperti melakukan mut'ah secara liar ini wal'iyadzubillah, sama saja wal'iyadzubillah menjadikan kita ini sebagai budak nafsu dan menyebarkan penyakit.
Kita tahu pada masa Rasul mut'ah itu dibolehkan. Dibolehkan pada saat perang. Adapun pada saat seseorang bersama keluarganya, dia ingin melakukan mut'ah, Imam Ali pernah mengancam, barang siapa yang ada di tengah keluarganya atau dekat dari keluarganya, dia melakukan mut'ah, saya akan melontari dia dengan batu. Ini hukum emergensi. Hukum emergensi. Dan sahabat Rasul melakukan juga karena mereka terpaksa jauh dari keluarganya. Kalau ini dekat dari keluarganya masih jajan di sana sini. Wa iyyabillah. Dan uniknya, ketika mereka mencerca Syiah karena menghalalkan mut'ah, mereka melakukan lagi mut'ah yang lebih keji lagi dalam fatwa mereka. Saya teringat ketika saya di Mesir dalam Jaridah Al-Muslimun, seorang bertanya kepada Ibn Bas, Ayuha Syekh, aftina fi rajulin tazawwaja imra'atan wa fi niyatihi an yutalliqaha ba'da fatrah. Wahai Syekh, coba terangkan kepada saya tentang seorang laki-laki yang mau menikahi seorang wanita, tapi di hatinya mau menceraikan setelah beberapa waktu. Hal yasihhu nikahu? Dijawab oleh beliau, sahha nikahu. Bisyarti alla yadhkurat tauqid. Sah nikahnya dengan syarat dia nggak menyebutkan waktunya. Fa idza dzakara tauqid fahuwa al-mut'atul muharramah. Kalau disebutkan waktunya, dia mau berpisah, itulah mut'ah yang diharamkan. Ini sama aja dengan mut'ah pada akhirnya. Bahkan dia menipu si wanita. Dia memberikan harapan untuk nikah permanen, padahal di hatinya mau nikahkan perempuan tersebut apa? Dalam waktu, katakan sebulan, 2 bulan. Karena fatwa ini orang Saudi yang datang ke Indonesia, menikah dengan seorang perempuan, mau dibawa ke Saudi, hidup bersama, baru sebulan ditinggalkan. Ini kejadian berulang-ulang, akhirnya banyak wanita kita yang menjadi pelacur gara-gara ulah perbuatan seperti ini. Ini mut'ah. Mut'ah yang lebih keji daripada mut'ah yang dibolehkan di kalangan Syiah. Dibungkus dengan itu. Cuma dibungkus dengan kata nikah. Jadi hadirin sekalian, kita menolak kezaliman, perbuatan bejat, tindakan yang merusak wanita-wanita kita, mau dari kalangan Syiah maupun dari kalangan Ahlus Sunnah, kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulnya. Itulah contoh yang sebenarnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak pernah Allah mengatakan laqad kana fi Syiah atau fi ahli sunnah uswatun hasanah, enggak ada. Karena kata Ahlus Sunnah ini bisa mencakup yang baik sampai yang bobrok. Kata Syiah juga bisa mencakup orang yang lurus dan bobrok. Tapi kalau Rasul, contoh yang tidak mungkin akan salah. Begitu juga Allah dalam kitabnya merupakan kebenaran yang mutlak dan pasti. Jadi sengaja saya selingi masalah ini karena kebetulan masalah ini menyangkut hal-hal yang update. Ya. Dibilang katanya Al-Quran ini kurang juga. Jadi isu juga. Padahal di Ahlus Sunnah juga ada yang berkeyakinan ada ayat-ayat yang hilang. Yang dimakan kambing. Makan kambing. Jadi berkaitan dengan tuduhan Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah, tuduhan oknum Ahlus Sunnah yang mengatakan Syiah, ya, memiliki Quran yang berbeda, ya. Kemudian juga menganggap bahwa Al-Quran yang ada saat ini kurang. Ucapan mereka baru kita benarkan kalau mereka bisa membawa Quran. Ya. Quran yang mereka anggap sebagai Quran yang orang Syiah yang berbeda dengan Quran kita. Quran yang dicetak di kalangan Syiah sama dengan Quran kita. Kemudian hafid Quran dari mereka menghafal Quran yang sama dengan Quran kita. Kalau mengatakan Quran ada yang kurang, itu bukan hanya riwayat yang ada pada Syiah, pada Ahlus Sunnah. Sayyidina Umar mengatakan kalau bukan karena saya takut menambahkan sesuatu dari Quran, saya akan bacakan ayat rajam. Yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu, ya. Idza zanaya farjumuhuma albattah. Uslubnya aja kita lihat bukan uslub Al-Quran. Dan saya tidak yakin, bahkan pastikan ini bukan dari Sayyidina Umar, tapi mengatasnamakan Sayyidina Umar untuk mengacau balaukan agama kita. Jadi kalau seorang syekh atau syekhah, maksudnya kakek-kakek, bapak-bapak yang sudah beristri, ya, berzina, maka rajam mereka. Mau ditaruh di mana nih ayat? Mau ditaruh di suratul Nur nggak masuk. Mau ditaruh di suratul Baqarah nggak masuk. Uslubnya bukan uslub yang amat indah.
Kalau surat An-Nur memulai ya dengan az-zaniyatu waz-zani. Sedangkan ini asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Jadi bukan uslub yang Al-Quran gunakan. Biasanya Quran menggunakan al-muhsan wal-muhsanah. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bahkan dalam Ahlus Sunnah banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasannya apa? Al-Quran kurang, diantaranya apa yang diriwayatkan mengatasnamakan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, bahkan terdapat di Bukhari. Oh tadinya ya, masa menyusui itu 10 kali. 10 kali. Kemudian dihapuskan oleh Allah menjadi 5 kali. Waktu Rasulullah hidup ayat ini ada. Tapi setelah Rasulullah wafat ayat tersebut hilang. Aneh gak? Kan aneh luar biasa. Ada yang kurang apa? Ya. Begitu juga ketika orang membaca Al-Fatihah tanpa membaca Bismillah, sama aja mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang. Mencuri apa? Satu ayat dalam Quran. Karena buktinya apa? Bismillahnya ada pada awal Fatihah. Kenapa nggak dibaca? Kenapa amin dibaca dengan keras padahal tidak terdapat pada akhir Fatihah? Bismillah yang ada pada awal Fatihah tidak dibaca. Kenapa? Karena mereka yukadzibuna kitab Allah wa yusaddiqun wa yuqaddimuna riwayat. Mereka lebih mengutamakan riwayat daripada kitab Allah. Kalau di kitab Allah secara real ada, riwayat apapun sebetulnya kita nggak boleh terima. Seperti kita lihat, riwayat yang meriwayatkan bagaimana katanya terjadi kezaliman dari Sayyidah Umar terhadap Imam Ali sampai Sayyidah Fatimah mengalami keguguran. Kemudian juga menggambarkan bagaimana permusuhan di antara mereka. Fakta di lapangan, al-waqi' menunjukkan mereka hidup rukun, harmoni, saling mencinta, bekerja sama. Bahkan beliau menamakan anak-anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi lisanul hal afsah min lisanil maqal. Realita yang kita saksikan itu lebih kuat daripada berita yang datang dari luar. Jadi jangan dengarkan berita yang memecah belah umat Islam. Umat Islam satu, umat Islam sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kriterianya begitu jelas. Adapun kriteria, definisi yang diberikan oleh umat Islam setelah berpecah belah seperti yang dilakukan Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orang yang seperti mereka atau dari kalangan Syiah gulat, kita nggak terima ini semuanya. Kalian makan, kalian telan, kami tidak akan terima. Yang kami terima Islam yang datang dari Allah dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang membawa keharuman dan kemuliaan dalam hidup, bukan membuat kita mencium bau darah, kebencian, permusuhan di sana sini, tapi sebagaimana yang Allah bilang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Adapun fitnah yang kalian taburkan, kami enggak doyan. Kami enggak suka sedikit pun. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dalam perjuangan ini kita bersatu. Setiap orang akan dihisab dengan amalnya, bukan dihisab dengan amal orang lain. Wala taziru waziratul wizra ukhra. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu 10 menit nih untuk tanya jawab. Kita persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan Ustaz kebetulan topiknya udah ke mana tidak ke fokus ya. Ini kebetulan saya menanya dengan yang fokus Ustaz bicarakan mengenai permasalahan konflik-konflik antara dua madzhab. Ini bagaimana ada ayat yang mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainal syar. Saya bertanya, islah ini bagaimana kita orang yang harus mengislah di antara permasalahan yang sekarang update. Terima kasih Ustaz. Ini sebetulnya merupakan ayat jami'ah ya. Mengajak kita untuk menyibukkan diri dengan yang bermanfaat, bukan menyibukkan diri dalam fitnah. Bisik-bisik kasak-kusuk di antara kita itu. Baik kasak-kusuk ya, tanpa media atau menggunakan jejaring sosial atau media. Kasak-kusuk ini gak ada gunanya. Kecuali kalau kita berbicara kasak-kusuk untuk mengajak orang-orang membantu saudara kita yang susah. Si fulan dalam keadaan susah, butuh berobat, butuh biaya pendidikan. Mari sama-sama kita kumpulkan. Bermanfaat. Atau apa? Mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak orang untuk mengerjakan amal soleh.
mengajak orang untuk bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk menghilangkan permusuhan, mengajak kita untuk menjaga lingkungan, mengajak untuk menegakkan keadilan, menjaga amanat. Kan indah. Yang ketiga, atau mendamaikan di antara dua orang atau dua golongan yang berselisih. Bukan malah memecah belah. Daripada ribut-ribut yang gak ada untungnya, menghabiskan uang kita, energi kita dengan buku yang ditulis, dengan biaya media massa yang kita gunakan, mendingan gunakan menghadapi Zionis Israel. Betul gak? Gunakan menghadapi musuh-musuh Islam. Kalau kita bekerja sama, insya Allah kita akan maju. Coba kalau kita bersatu dalam perekonomian, baik itu membeli, menjual di antara kaum muslimin yang mayoritas ini, kemudian kita juga membuka industri-industri, sedangkan pasarnya nggak usah repot-repot. Hasil produk umat Islam yang menggunakan. Ini enggak, mau yang bermerek aja. Walaupun uangnya pergi ke kantong orang-orang yang tidak beriman. Digunakan oleh mereka untuk menghajar kita. Kemudian dalam bidang pendidikan dikembangkan supaya kita mampu untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam kita tanpa harus menggunakan apa? Bantuan orang-orang luar. Sekarang hampir kebanyakan sumur minyak kita yang mengelola siapa? Pihak luar. Dengan alasan kita gak punya modal. Kalau umat Islam bersatu, tiap orang kasih Rp1.000, masa gak cukup? 200 juta lebih. Kalau tiap orang keluar Rp10.000 aja. Apa yang gak mau? Bisa ngerokok bisa tiap-tiap bulan berapa coba? Kalau ngerokok tiap bulan 100.000, kalau yang merokok umat Islam 50 juta, berapa tuh coba? Bayangin coba. Coba kalau biaya ngerokok kita tiap-tiap bulan ini kita gunakan untuk membangun rumah sakit dan kebutuhannya. Bulan depan ya, uang ngerokok kita gunakan untuk membangun lembaga pendidikan. Kemudian muridnya tanpa harus membayar, free, guru-gurunya digaji dari uang tersebut. Kemudian untuk membangun juga katakan apa? Infrastruktur kita. Dari uang hasil rokok ini kita bisa bangun negeri kita. Tapi saya masuk ke mana? Ke kantong siapa coba? Sampurna, Jarum, Marlboro. Padahal kita tahu Marlboro punya siapa tuh? Marlboro. Bayangkan coba, daripada kita beli Kentucky, mendingan beli ayam goreng Ibu Fulan yang muslimah. Kembali kepada orang-orang kita kan. Daripada beli McDonald, masa kita gak mampu bikin roti? Memangnya teknologinya tinggi? Atau ayam? Memang teknologi, kayak semua harta dia punya alat-alat ya. Sekarang diproduksi di tengah-tengah kita. Tapi kita gila merek. Kenapa? Kita gak paham Islam. Kalau kita beriman, kita gak bakal gila merek. Hatta kerudung mesti mereknya made in Inggris. Padahal di bawahnya ternyata made in Indonesia. Orang di Singapura beli barang, pergi ke Eropa beli barang, begitu pulang ke Indonesia dibuka made in Indonesia. Ekspor quality. Jadi kalau kita lihat, kita ini orang-orang pintar tapi bodoh. Kalau bodoh masih mending, blow on. Oleh karena itu biasakan diri kita, mulai dari kita, bagaimana tidak membuang uang-uang kita secara sia-sia. Daripada 1 miliar buat apa? Acara perkawinan, gunakan 1 miliar untuk rumah anak kita. Atau 1 miliar kalau Anda punya kelebihan, kita punya uang Ustadz, gunakan untuk apa? Untuk mengawini 1.000 orang cukup. Orang mau kawin gak punya modal, kawinkan, bikin perkawinan masa 1.000 orang. Kamu dapat kebahagiaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi herannya kalau untuk kebaikan berhitung, pelit ya minta ampun. Tapi kalau untuk hal-hal yang sia-sia, foya-foya, mereka mudah. Ini menunjukkan bahwa mereka saudaranya syaitan. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ingat, saya nggak nyebut orang ya. Cuma secara umum menggambarkan bagaimana perilaku yang membuat kita bergabung dengan syaitan. Jadi alhamdulillah, 3 hal tadi Allah janjikan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan 3 hal tadi, mengharapkan keridhaan Allah, kami akan anugerahkan baginya ganjaran yang amat besar. Ini besar bukan janji konglomerat, janji Allah Subhanahu wa taala, penguasa konglomerat. Ustaz, atu lagi boleh Ustaz? Coba. Atu aja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Itu 3 poin. Amar ma'ruf nahi anil munkar tu'min.
ini bagaimana Ustaz untuk menjadi untuk khair ummatin ini sekarang tidak kelihatan gitu. Bagaimana kita sebagai yang mengklaim diri kita sebagai yang terdepan atau yang memang orang sebut kita orang dari kalangan yang terdepan tapi tidak ada di publik. Terima kasih Ustaz. Sebetulnya apa yang Allah terangkan pada kita, setiap kali kita mengajak, kita mulai dari diri kita. Oleh karena itu ketika Allah perintahkan Rasulnya untuk mengucapkan baiat dalam surat Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi terdepan sebagai orang yang pertama-tama berserah diri. Nah setelah itu terserah yang di belakang mau ikut Nabi, mau ikut selain Nabi. Jadi dimulai dari kita. Kalau kita mengajak orang untuk menjadi sebaik-baiknya umat, kita mulai dari kita, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Dan dasarnya adalah iman kita kepada Allah. Hingga kalau kita dicaci, dimaki, dimusuhi, difitnah, kita gak terpengaruh. Karena tujuannya apa? Iman kita pada Allah. Tapi kalau dakwah kita, dakwah yang kembali kepada kepentingan kita, akhirnya repot. Amplopnya besar, kita semangat. Kalau amplopnya kecil, daerahnya juga becek, suasananya panas, kita gak bersemangat dakwah. Tapi kalau masuk di kantor-kantor, daerah-daerah elit, Ustadz, kalau kita masuk di tengah mereka, kita pengaruhi mereka satu bisa mempengaruhi dunia semuanya. Tapi kalau di kampung-kampung sama kalangan awam kita ngomong, mereka juga geleng-geleng kepala Ustadz. Untuk bayangkan coba. Jadi kalau antum perhatikan, di saat mereka mengundang kita, Ustadz, ini anak pejabat fulan. Kalau Ustadz bisa pengaruhi dia, Ustadz bisa pengaruhi yang lain semuanya. Saya bilang kita lebih suka main di bawah aja dah. Main sama orang kampung aja, orang-orang bawah. Yang di atas berat bebannya. Bayangin coba hari sekali, orang bergelimangan kejahatan, makan dari hasil korupsi dan perbuatan yang tidak benar. Kemudian kumpulnya pun tidak tenang. Ustadz menyampaikan pembicaraan, mereka ngobrol-ngobrol, cekakak-cekikik. Kira-kira manfaatnya ada gak? Oleh karena itu Allah perintahkan Rasulnya untuk memberikan perhatian kepada yang butuh, yang ingin. Ini bukan berarti Rasulullah, ketika ditegur oleh Allah, bukan berarti Rasul itu, bukan berarti Rasul SAW cinta dunia, sama sekali tidak. Tapi Allah arahkan, daripada kamu sia-sia berikan perhatian kamu pada mereka orang yang tidak sama sekali menginginkan atau merindukan kebenaran, kau abaikan mereka. Perhatikan mereka orang-orang yang datang dengan butuh kepadamu. Indahnya luar biasa. Begitu juga ketika Allah mengatakan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Jangan kamu usir mereka-mereka yang memohon kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Ini bukan berarti Rasulullah melakukan. Turunnya ayat ini menjawab permintaan mereka kepada Rasul agar mereka diberikan waktu spesial. Nggak bercampur dengan orang-orang rendahan. Allah turunkan ayat ini untuk meremehkan mereka. Mereka nggak ada artinya sama sekali. Lebih baik kamu apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah kamu wahai Rasulullah berkumpul bersama orang yang pagi petang setiap waktunya memohon kepada Tuhan mereka mengharapkan rahmat-Nya. Dan jangan pandangan matamu beralih dari mereka menuju orang-orang yang bagaimana? Menginginkan dunia. Karena kalau ustadz kumpul sama orang yang menginginkan dunia, ustadznya rusak. Seperti pendeta atau pastor menasihati seorang pelacur supaya bertobat, pelacurnya tobat, ustadznya sama pastornya ternyata apa? Melakukan perbuatan yang tidak benar. Jadi dalam hal ini, kumpul sama orang-orang yang saleh, yang beriman, bertakwa, itu sahabat kita. Adapun orang yang berbuat maksiat, tugas kita memberikan peringatan. Setelah kita berikan peringatan, kita keluar. Jangan kumpul sama mereka. Laba-kelabaran kita doyan apa yang mereka doyan nanti. Itu merupakan fakta. Tadinya sebelum masuk di tengah-tengah mereka mengatakan, saya akan melakukan perubahan Ustaz. Kalau dari luar tidak mungkin. Begitu masuk ternyata dia yang berubah. Dia yang berubah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insya Allah kalau perlu kita adakan satu hari diskusi santai dah. Gak harus satu hari tertentu, kita buka di Zoom sama-sama dialog sama-sama insya Allah.
Allah Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.